ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, बिघन बनासन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है, बिघन बनासन सोए। जुगो जुग टल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज इन्हां दे पवित्र चरनां विच महान पुरुषां दे तप स्थान ते संगरांद दा पवित्र दिहाड़ा मनाउण वास्ते एकत्र हुई साध संगत जी। विसाख दा महीना बहुत सारियां दा सुख शांति नाल बतीत होया होवेगा और बहुत सारियां दा कुछ कष्टां भरिया बतीत होया होवेगा। और जेठ के महीने की प्रारंभता हुई है, अगले महीने की सुख शांति वास्ते और घर दे कलां कलेसां नूं समाप्त करन वास्ते गुरु के चरनां विच एकत्र हो के हर एक राणी अपनी अरदास लैके गुरु के चरनां विच पहुँचे हैं। गुरु अर्जन देव महाराज ने बहुत बड़ी किरपा सिख संगत ते कीती है कि महीने बाद जे कोई गुरसिख रोज़ नहीं मिल सकता, हफ्ते बाद गुरु के दर्शन नहीं कर सकता, तो महीने की शुरुआत ते एक महीने बाद गुरु के चरनां विच आके गुरु की रसना तो नाम सरवण कर लवे तो उस मनुख के बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे विघन गुरु के चरनां विच आके निवृत्त हो जाते हैं। बहुत सारे गुरसिखां दे अंदर प्यार की अंस हुंदी है। वो गुरमुख प्यारे गुरु नाल प्यार रखण वालियां रूहां, उन्हां दे मन की इच्छा हुंदी है कि गुरु की रसना तो महीने का नाम सरवण किया जाए। जिन्हां दे बहुत बड़े भाग हुंदे ने उन्हां नूं ये समा प्राप्त हुंदा है। और जिन्हां दे कर्म विच फर्क हुंदा है, मंद कर्म हुंदे ने, वो मनुख भावें बहुत समा कष्टां भरिया भी बतीत होवे पर उस गल की समझ नहीं है, वो इस गल तो वांझे हुंदे ने क्योंकि कर्मां तो हीणा मनुख गुरु के चरनां विच नहीं जांदा। अपने शरीरक जोर ला के, अपने शरीर के बल नूं ला के कोशिश करता है विघनां नूं खत्म करन दी। सो तुहाडे ते वड्डी किरपा है। गुरु अर्जन देव महाराज ने किरपा कीती है, गुरसिखां नूं हरेक महीने बाद बख्शिश कीता है ज्ञान। वो ज्ञान सिख कौम के अंदर बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे गुणी ज्ञानी उस ज्ञान को अगे सरलेख करके संगतां तक पहुँचाते हैं। गुरु ने की कहा है क्योंकि गुरु की बोली समझनी हरेक मनुख की समर्था तो बाहर गल है। जिन्हां ते गुरु की कृपा हुंदी है वो मनुख गुरु की बख्शिश के नाल गुरु के बख्यान नूं, गुरु की बाणी नूं सरलेख ढंग के नाल बहुत सारिया संगतां नूं इसकी विचार समझाते हैं। सो इस पवित्र स्थान ते जिन्हां महापुरुषों के पवित्र स्थान ते तुसीं बैठे हो, वो भी संगरांद का दिहाड़ा मनाउण वास्ते संगतां नूं प्रेरित करिया करते सन क्योंकि उन्हां दे गुरुदेव संत बाबा आया सिंह जी महाराज उस होती मरदान के पवित्र स्थान पर भी संगरांद का दिहाड़ा मनाया जाता सी। सो जेड़े जेड़े गुरमुख प्यारे संगरांद नूं आके गुरु के चरनां विच जिथे हाज़री लाउंदे हन, गुरु के ज्ञान नूं कन्नां दे नाल सुणदे हन, गुरु की बख्शिश लैके जाते हैं, उन्हां पुरखां दे कष्ट गुरु की बख्शिश द्वारा कट्टे जाते हैं। भावें अज दुनिया के अंदर बहुत वड्डा एक कष्ट है, सारे दुनिया के मुल्क इस गल तो डरे हुए हैं, पर ये गुरु की बख्शिश जिन्हां पुरखां ते कृपा हुंदी है क्योंकि बीमारियां
ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ, 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਔਰ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਮਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਭ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਮਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥ ਮਨੁੱਖ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਤੀਰਥਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬੰਦ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੁਛ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਨਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਢੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਉਥਾਨ ਹੋਏ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਚਲੋ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਓ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਓ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕੀ ਇਹ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਛੱਡੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਔਰ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਲੋਢੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਥਾਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਉਸ ਨੇ ਛੱਡੇ। ਤਾਤਪਰਜ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਭੌਰੇ ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਵਲ ਸੁਗੰਧੀ ਭੌਰੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕੀੜੇ ਉਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭੌਰੇ
ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਮਹਿਕ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਘਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਣੀਏ ਮਿਟੇ ਮੋਹ ਤਨ ਤਾਪ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਤਨ ਦਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਾਪ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਜੋਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਕੀੜੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਐਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋ ਪੱਖ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਦ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਦੋਏ ਪੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਬ ਹਮ ਪਹਿਲੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾਈ, ਦਈਅਤ ਦੁਸ਼ਟ ਰਚੇ ਦੁਖਦਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਵੀ ਬਲ ਭੁਜ ਬਵਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਜਤ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤਾਨੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਬ ਹਮ ਤਮਕ ਤਨਕ ਮੋ ਖਾਪੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਠੌਰ ਦੇਵਤਾ ਥਾਪੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਦੱਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਬਲ ਪੂਜਾ ਵਰਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ 3 ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਤਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤਿੰਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਮਹਾਦੇਵ ਅਚੁੱਤ ਕਹਾਇਓ, ਵਿਸ਼ਨ ਆਪ ਹੀ ਕੋ ਠਹਿਰਾਇਓ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਖਾਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਜਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹਿਰਣਕਸ਼ਪ ਨੇ ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ,
बहुत लोग गुरुद्वारिਆਂ में जाके सेवा करते हैं, बहुत सारे लोग भुखे रह रह के तपस्या करते हैं, पर तपस्या के पिछे भावना कुछ होर होंदी है। हिरण्यकश्यप ने तपस्या की केवल अपने भरा का बदला लैण वास्ते, परमेश्वर नाल लड़ाई करने वास्ते तपस्या की है। बहुत सारे देवी देवतियों का जिक्र है। राजे सलवान का पुत्र पूरन, उस राजा पूरन दे सलमान के पुत्र पूरन दे नाल जुड़ी हुई एक कथा है कि जिहड़ी राणी सुंदरा सी उसके पिता नूं किसी साधु के श्राप दे के मार दिता सी। उस राणी सुंदरा ने तपस्या करनी शुरू की कि मैं दुनिया के उत्ते साधु नूं जिहड़ा देखना मैं साधु मार देना है। इस काम लई तपस्या की। तपस्या अपने भले वास्ते नहीं, बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं वो दुनिया का बुरा करने वास्ते करते हैं। चेले चापटे कई सौंदे नहीं और अपने दिन रात 40-40 दिन ला के लोगों को दुखी करने की तपस्या करते हैं। वो राणी सुंदरा ने तपस्या करके भगवान तो एक वर ले लिया सी कि मैनू किसी भी साधु महात्मा का श्राप ना लगे, और ये वर लैके उन्हें फिर जिहड़ा साधु महात्मा देखती सी उन्होंने मार दिंदी सी। पर जिन्हां दे अंदर परमेश्वर की झलक पैंदी होवे, जिन्हां सारिਆਂ तो उत्ते कोई निरंकार एक पावर है जिहदे उत्ते सारे थल्ले ने, चाहे कोई देवी देवता है चाहे कोई तपस्या वाला पुरख भी है, वो सारिਆਂ दे उपर एक निरंकार की जोत बैठी है। वो निरंकार सारिਆਂ तो वड्डा है। उन्हां सारिਆਂ नूं किसी ना किसी तरीके निरंकार जी वालों मारिया गया। चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज का एक पवित्र वचन है, हर युग युग भगतो पाया पैज रखदा आया राम राजे। हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया, हंकारियां निंदकां पिठ दे नाम दिओ मुख लाया। जन नानक ऐसा हर सेविया अंत लै छुडाया। हरेक युग विच भगत पैदा कीते और भगतां दी रखिया भी कीती। जिथे जिथे भगतां नूं जरूरत पई उत्थे जाके भगतां दी सार भी लई। और राणी सुंदरा ने जदों पूरन उत्थे भिक्षा लैण वास्ते गया और राणी सुंदरा का जिहड़ा वो मन का सुभाव बदल गया, और मन का सुभाव बदलण करके वो भी फिर साधुआं की सेवा करन लग गई सी। सो मेरे दसण का मतलब ये है कि सारी सृष्टि विच चाहे कोई मनुख तपस्या करता है, बंदगी करता है, सारे निरंकार तो ही सरे हैं। नामदेव कबीर तलोचन सदना सैन तरे, कहे विदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सभे सरे। निरंकार तो ही सारे देवी देवते, निरंकार जी तो ही सारे बंदगी बान पुरख जिन्हें भगत पैदा हुए ने। निरंकार जी की एक हस्ती है, उस तो ही पैदा हुए है। एको ही ताकत है। जिस तरह भाखड़ा डैम है, उत्थों लैके अगे बिजली बड़े बड़े ट्रांसफार्मां में आउंदी है, उन्हां ट्रांसफार्मां तो अगे छोटे छोटे ट्रांसफार्मां में जाती है। अगे घरां दे विच छोटे छोटे जीरो दे बल्ब वग जाते हैं। सारा कनैक्शन एको बारी किसी लाटू नूं नहीं दिता जाता। इस तरह निरंकार जी तो तपस्या करके समय समय मुताबक देवतियां ने पावरां लईआं ਜਾਂ ਬੰਦਗੀਬਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਾਂ ਲਈਆਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲੀ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। इन्हां पुरखों का कदे जोड़ नहीं आता, क्योंकि इन्हां दी चाली रलदी नहीं है। उन्हां दा परमेश्वर नाल प्यार है, उन्हां दा दुनिया नाल प्रेम है। जदों सूरज वाल नूं मूँह करके तुर पईए तां संसार जिहड़ा मनुख दा परछावां है उहदे पिछे पिछे नट्ठा आउंदा है। जदों सूरज वाल नूं मूँह कर लईए सारी दुनिया वाल नूं पिठ हो जाती है। जदों संसार वाल नूं सूरज वाल नूं पिठ कर लईए सारी दुनिया वाल नूं मूँह हो जाता। इस तरह जदों निरंकार वाल नूं मूँह कर लईए सारी दुनिया वालों पिठ करने की जरूरत नहीं, पिठ अपने आप ही हो जाती है। रब वालों जिन्हों ने मुख किया उन्हों की पिठ संसार वालों अपने आप ही हो गई। एक मन एक चित जिन्होंने ध्याया परमेश्वर निरंकार नूं, उन्होंने चित परमेश्वर नाल जोड़िया, वो भी परमेश्वर का स्वरूप ही होए। जो परमेश्वर नूं कहा उन्होंने भगतां ने जिहड़े रब वर्गे हो गए। हर हर जन दो एक है, बिब विचार कुछ ना है। गुरु तेग बहादुर साहब जी उस हस्ती नूं लिखते हैं, भावें निरंकार दिसदा नहीं किसी नूं,
पर जे निरंकार के दर्शन करने होण तो गुरु तेग बहादुर साहब जी की पवित्र बाणी पढ़ो। वो कहते जे निरंकार के दर्शन करने आ यह पुरख नूं मिल लो, निरंकार का रूप है जिहड़ा मनुख दिन रात परमेश्वर का भजन करता है। जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान। वैसे तो परमेश्वर न रूप ना रेख ना रंग किस तरह गुण ते प्रभ पिन, वो तिन्ना तो ही नज़ारा है। पर जिन्हां ते कृपा करदा उन्होंने पता लग जाता है रूप है रेख है रंग है। उन्होंने एक गल जना दिंदा है जिन्हां ते खुश हुंदा। तिसे बुझाए नानका उन्होंने एक गल बुझा दिंदा, जिस होवे सो प्रसन्न, जिहदे ते परमेश्वर प्रसन्न हो गया। उन्होंने दस दिता भाई है परमेश्वर का स्वरूप है। उन्होंने दस दिता है परमेश्वर की निशानी है। उन्होंने दस दिता परमेश्वर का रंग है। वो मनुख के राही ही जिहड़े परमेश्वर का स्वरूप होए, उन्हां दे राही ही परमेश्वर की मार्ग ते चल के परमेश्वर स्वरूप होए। सो सब तो उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी लिखती है, तुद बिन दूजा नाही कोए, तू करतार करें सो होए। महाराज तेरे तो बड़ा कोई संसार के अंदर नहीं है। पंजवें पातशाह जी का वचन है, तुद बिन दूजा नाही कोए, तू करतार करें सो होए। तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। सब उपर पार ब्रह्म दा तार, तेरी टेक तेरा आधार। है तू होवनहार, आगम अगाध ऊच अपार। जो तुद सेवे तिन भौ दुख नाहे, गुर प्रसाद नानक गुण गाहे। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਆ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ, ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਏ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨ ਹੂੰ। ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਈ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜੇ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਹਸਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਔਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਹਨੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਠ ਵੈਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠੀ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠ ਹੈ। ਜੇਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਠ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤ ਵਿਸਾਖ ਜੇਠ ਹਾੜ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਅੱਸੂ ਕੱਤਕ ਮੱਘਰ ਪੋ ਮਾਘ ਫੱਗਣ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦੇਸੀ। ਉਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਪੈੜਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਲੀਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਬਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਡਾ ਨਗਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡਾ ਨਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਗੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਗਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਹ ਪਾੜ ਜਾਵੇ ਗੱਡਾ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਹ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦਾ ਲੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡਾ ਰੱਖਦਾ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੀਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਹਿਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਬਖਿਆਨ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਬਖਿਆਨ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਬਖਿਆਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਮਨ ਮੱਧੇ ਫਿਰਿਆ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨਾ, ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋਮੇ ਕਰ ਰਾਤੀ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇੱਕ ਬਾਰ, ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਪਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਸ਼ੀਆਂ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਪਾਰ ਭਗਤਾਂ ਮਨ ਬਸੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੋਹ ਦੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਨਸੇ, ਜਿਨ ਕੋ ਭਏ ਦਿਆਲ ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਿਨੀ ਜਪੀ ਜਿਨੀ ਜਨੀ ਜਪ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਤਪਰਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੇਦ ਬਖਿਆਨ, ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ 18 ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੋਧਾ ਅੱਖਰ, ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇੱਕ ਅੱਖਰ। 4 ਵੇਦ ਨੇ, 18 ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਏਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾਖਰ, ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇੱਕ ਅੱਖਰ। ਕਿਣਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਾਂਖੀ ਏਕ ਹੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਆਧਾਰੋ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਚੇ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਵੀ ਜਾਚਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਲਸੀਆਂ ਨਗਰ ਹੈ। ਮਲਸੀਆਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੜਦਾਰ ਭਗੀਰਥ ਸੀ। ਉਹ ਭਗੀਰਥ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਔਰ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੇਵੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ,
ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਤੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਭਗੀਰਥ ਮਰਸੀਆਂ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗੀਰਥ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ 3 ਦਿਨ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਇਆ ਉਹ ਕਦੀ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀਵ ਸਾਜੇ ਨੇ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗ ਡੋਬਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਜਾਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਡੋਬਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੇ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੇ, ਪਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕੇ ਜਾਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਬਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਬੇਗਾਰ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦਵਾਰ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼। ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂਰ। ਸਗਲਿਆ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਰਲੇਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ। ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਪਹਾੜ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਾੜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਖ ਵਾਲੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਰੇ ਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਡੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਨ ਕਛਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਉਸ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਖੇ ਤਿਸ ਕੋਏ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਸੋ ਮੂਆ ਜਿਸ ਮਨੋ ਵਸਾਰੇ। ਤਿਸ ਤਜ ਅਵਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ, ਸਭ ਸਿਰ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਟਾਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਜਦੋਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਗੁਰੂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਵਲ ਪੌਣੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਆ,
8वें पातशाह जी महाराज उत्थे पानी का चढ़ा बना के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਡੋਬ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਚੂੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਕੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਛਕ ਲੂਗਾ ਉਹ ਮਰੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਾਰ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਗੁਰਮਖੋ, ਡਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰੇ ਜੋ ਪਾਪ ਕਮਾਤਾ ਧਰਮੀ ਬਖਸ਼ੇਤ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਖੀ ਜੀ ਨੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜੀਭ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ 56 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਵਰ ਸੀ ਯਾਦਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ 56 ਕਰੋੜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, 3 ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, 2 ਹਿੱਸੇ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ 2.5 ਚੂੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੀ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਬਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਭੇਦ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧੂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਧੂ ਮਰ ਕੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਜੀਵੇ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਏ। ਜੇਠ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਹਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵੰਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਿਭ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਛਿਪਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੀਤੀਵਾਨ ਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਬ ਡਬਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਬਾਣੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵਟ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੀ, ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵਟ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਹਰੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਾਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ 4 ਅੱਖਰ ਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਭਾਉਣ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਰਮਾਇਣ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ।
मुसलमान लोग मत्था नहीं टेकते। मुसलमानों का सब तो धार्मिक ग्रंथ कुरान शरीफ है, उन्होंने हिंदू मत्था नहीं टेकते। जे मत्था टेकते गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी नूं मुसलमान भी टेकते हैं, हिंदू भी टेकते हैं, सिख भी टेकते, सारे धर्म टेकते हैं। जिस अगे सब निभाने, जिन्हों सारी दुनिया निभदी है, कोई दुविधा नहीं है, कोई किसी नाल बैर भावना में अखर नहीं लिखिया, कोई किसी की लिहाज भी नहीं की कि मेरे गुरसिखां नाल लिहाज करनी, नहीं। निरोल सच्ची बाणी है। जिदा सच तो बाणी दुनिया डरदी है, सच तो सच बाणी तो भी दुनिया डरदी है। जिस अगे सब निवन, हर सज्जण दावण लग्या किसे न देई बन। जिदा कई बार मनुख किसी का आसरा तक के वो कोल चले जाते हैं, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਬੇਬਸੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸੰਪਰਦਾ, ਜਿਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਮਾਝੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ। उस वेले सिख राज की समाप्ति बाबा वीर सिंह जी नरंगाबाद तो बाद हुई है। महाराजा रणजीत सिंह का जो राज खेरू खेरू होया, उस वेले जल्ले ते डोगरे इन्होंने रल के राज ते काबज हो गए और महाराजा रणजीत सिंह जिहड़े राज के मालक सन, उन्होंने पुत्रां नूं फड़ के जेल में देण वास्ते उन्होंने पुत्रां नूं फड़न की कोशिश की। तो महाराजा रणजीत सिंह के दो साहिबजादे कश्मीरा सिंह ते पिशौरा सिंह, ये बाबा वीर सिंह जी नरंगाबाद वालियां दी शरण में चले गए। कहन लगे महाराज सानू डोगरे ते जल्ले मारन वास्ते फिरदे है। बाबा वीर सिंह जी नरंगाबाद वालियां ने कहा भाई ठीक है, जो शरण आवे तो सकंठ लगावे, बिरद स्वामी संधा। ये बिरद है, महापुरुषों का बिरद है, निरंकार का बिरद है। उदों जो डोगरिया ने उत्तों पंजाब गौरमेंट तो फौज चाड़ के लैके आई, उन्होंने कहा तुहाडे नाल साडी कोई लड़ाई नहीं है, ये दो भगौड़े ने साडे सानू दे दे। बाबा वीर सिंह कहन लगे जिहड़े साडे शरण में आ गए दिते नहीं जा सकते। ये तीन चीज़ां ने, सप दे सिर ते मणी हुंदी है, जीवदे जी सप मरी किसी नूं दिंदा नहीं। सप नूं मार के मणी कोई चक लवे तो 100 वारी चक लवे, सप जीवदा मणी दिंदा नहीं किसी नूं भी। ਉਹਦੇ सप के सिर ते एक मणी बन जाती है, सप की उम्र के मुताबिक वो बनती है, हरेक सप के सिर ते नहीं होंगी। एक सप की मणी तो शेर की मुछ का बाल, शेर की मुछ का बाल भी वो मर के दिंदा, जींदा कोई पट नहीं सकता। जिहड़ा सोम है, सोम के कोल माया, जींदा जी सोम भी माया किसी नूं दिंदा नहीं। तो सूरमे की निशानी है, वो शरण में कोई चलिया जाए तो वह भी किसी नूं दिंदा नहीं है। सिंह मुछ भजंग मन सूरे शरण पिया, किरपन के कर लक्ष्मी चारे देण मोया। तो बाबा वीर सिंह नरंगाबाद वालिया ने भगौड़े दिते नहीं। बाबा वीर सिंह जी का शरीर तो शहादत दे गए, तो उन्होंने किन्ने सूरमे योधे मारे गए, पर उन्होंने दिते नहीं। जिहड़ा निरंकार के चरणों में आ गया, वह बन के किसी को फड़ाउंदा नहीं। सूरमे की निशानी है, निरंकार की निशानी है। गुरु अर्जन देव महाराज कहते ये नहीं पे वो उत्ते कोई होर पावर होवे ते होर नूं फड़ा देवे। जो सब तो उत्ती पावर है, उन्हें किसी को की फड़ाउणा, जिहड़ा उहदे कोल चले गया उन्होंने कोई हिला ही नहीं सकता। सदना जी की बाणी है, तब गुण कहा जगत गुरा जो कर्म न नासै, सिंह शरण कत जाइए जो जंबक गरासे। शेर की शरण गया गिदड़ डराई जाने, गल बनती नहीं है। परमेश्वर निरंकार की शरण गया संसार के लोक राजे महाराजे डराउण, तो यह गल बनती नहीं है। हर सज्जण दाबण लग्या किसे न देई बन, किसे नूं बन के फड़ाउंदा नहीं। नहीं कई बंदे किरत कण हुंदे आ, बंदा रख लेना तो मुड़ के समा पैण ते फड़ा देना। नहीं, ये सूरमे की निशानी नहीं। गुरु अर्जन देव महाराज कहते ऐसे निरंकार नाल जुड़ो भाई, जिहदे नाल जुड़न वास्ते पहली गल तो दुनिया की कोई ताकत उत्ते उंगली नहीं करती, जे करती है तो शिकस्त खा जाती है। वो किसी को बन के फड़ाउंदा नहीं। हर सज्जण दावण लग्या किसे न देई बन, माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नहीं सन। परमेश्वर निरंकार का एक नाम ऐसी कीमती चीज़ है, माणक ने मोती ने
हीरे ने जवाहर ने, इन्हां दी कीमत तो बहुत है, पर शरीर की जिहड़ी कीमत है हीरे के बराबर लिखी है। तो परमेश्वर का नाम जिहड़ा है माणक मोती नाम प्रभ, वो सारे कीमतां वालियां चीज़ां जिहड़ियां ने कहंदे ये एक बहुत वड्डी कीमत वाली चीज़ है, इहनूं कोई मनुख चोरी नहीं कर सकता। कोई धन चोरी कर सकता है, कोई किसी का पदार्थ चोरी कर सकता है, किसी की मशीनरी चोरी कर सकता है, कपड़े चोरी कर सकता है, हीरे जवाहरात चोरी कर सकता है, पर किसी का कोई नाम नहीं खो सकता। जे तो कोई परमेश्वर का नाम है, जे कोई कहे मैं चोरी कर लवां वो हो नहीं सकती गल। ना वो मरे ना ठागे जाए, जिनके राम बसे मन माहे। संत महाराज जी दे कोल एक उन्हां दा सेवक आउंदा हुंदा सी, मगरों तो बहुत नेड़े का सेवक बन के रहा। वो जदों कोई नाम जपने वाला आउंदा सी ते उहदे कोल बैठ के उहदी ताकत खिच लैंदा सी। जिहड़े उहदे कोल जाना बड़ी पावर, उहदे कोल नाम खिच लैना। जदों संत महाराज नूं मिलिया ते लगा कुछ करन, ते महाराज कहंदे बंता सिया गाहां किते अपनी ना खुआ के बह जी, इदां नहीं करीदा हुंदा। कमाई अपनी चंगी हुंदी आ, जिहड़े पावर वाला तेरे तो को खोलूगा। जदों संत बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वालियां ने करामात दिखानी शुरू की छोटी उम्र में, तो संत महाराज ने बचन किया सी, काका तेरी कोई चीज़ खोलूगा, इनू संभाल के रख। जिहड़ा परमेश्वर का नाम है खोया नहीं जाता। ठीक है, कमाई की किसी की कोई खोलूगा, पर वो उपर कोई पावर होवे, निरंकार वाली पावर होवे, वो वखरी गल है। वह कनैक्शन कट दे, दूजा कोई कनैक्शन नहीं कट सकता। उन्हें लगे ना ही सन, कोई अध्यापक है वो कोलों उसकी पढ़ाई नहीं कोई खो सकता, पैसे खो सकता। रंग सभे नारायणे जेते मन भवन। जिन्हें संसार में कोई किसी तरह का रंग है, कोई राजसी रंग है, कोई धार्मिक रंग है, कोई पदार्थ ने वधिया, किसी को कोठियां वधिया ने, किसी को होर कई तरह के। तुसीं उधर धरतियां ते चले जाओ, बखरे बखरे रंग ने। मनुख कहता यह देखना, कोई कहता अजूबा देखना, कोई कहता यह देखना। बखरे बखरे दुनिया में अजीबो गरीब रंग ने, जिहड़ा हरेक मनुख सारे नहीं देख सकता, पर कहते सारे निरंकार दे ही बनाए हुए ने। जिथे भी किते सृष्टि साजी है, निरंकार की साजी हुई है। जे कोई वधिया अजूबा भी बनया, निरंकार जी ने बनाया होया। रंग सभे नारायण है। जिन्हें रंग ने, चाहे राजनीतिक रंग है, चाहे धार्मिक पक्ष का रंग है, चाहे कोई किसी को धनी होने का रंग है, चाहे किसी कोई कला है कोई, ये सारे निरंकार दे रंग ने। जेते मन भवन, जिन्हें मन नूं भाउंदे आ, ये सारे रंग परमेश्वर दे बनाए हुए ने। रंग सभे नारायण जेते मन भवन। जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन। जो परमेश्वर करता है, जो परमेश्वर का हुक्म है, ए थले राजनीतिक लोग उही करते हैं। ये परमेश्वर के हुक्म नाल बीमारी आई, तो थले जो बरतारा वरत्या वो हुक्म अनुसार ही वरत्या। जे संसार की जंग डरदी, वड्डी जंग लग जाती तो दुनिया डरनी नहीं सी है। यह बीमारी दिसदी दुसदी है नहीं, सारी दुनिया डरा के रख दी। बड़ियां बड़ियां पावरां जिहड़े दुनिया नूं अखां दिखालदे सी, वो भी डर के बह गए। ये रब की पावर है, रब की हस्ती है। जो परमेश्वर नूं चंगा लगदा उही वो करदा, दुनिया के लोग नहीं कर सकते। जे राजा कोई कहे मैं बीमारी तो किसी नूं बचा लूँगा, नहीं बचा सकता। जो राजा कोई कहे मैं बीमारी रोक लूँगा, वो नहीं रोक सकता। एक तो दुनिया अंदर रौला पाया भी इसकी दवाई नहीं लभी, एक कहते राजी होकर घर नूं चले गए। ये भी तुसीं रोज़ सुनते होवोगे, कहते जी इन्ने मरीज राजी होकर घर नूं चले गए। जिन्हें बीमारी लगेगी राजी होकर तो घर नूं चले गया। वो राजी परमेश्वर के हुक्म विच ही है। जे किसी ने बीमारी लगी वो भी हुक्म विच है, जे राजी होया वो भी हुक्म विच है। यदि कोई दवाई दारू दुनिया के कोल नहीं है, केवल तो केवल निरंकार दे कोल है। जो हर लोड़े सो करे, जो निरंकार नूं चंगा लगता है वो संसार उही कुछ करता है। जो निरंकार की मर्जी है उही कुछ संसार करता है। बाबा फरीद साहब जी नूं किसी ने बेनती की, महाराज साडे नगर नूं दरिया ढाल आउंदा है, साडे बहुत सारे घर रोड़ दिते। बाबा फरीद साहब जी उत्थे गए, दरिया के कंढे ते जाके कहन लगे कंधी बैण न ढाए तो भी लेखा देवना। कहंदे तू
ਦਰਿਆ ਦਾ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ ਢਾਉਣ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਠੇ ਢਾਹ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਸੀ ਢਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪਾਏਂਦਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਦਖਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਰਜਾਏ ਬਹਿਣਤ ਦਾਊ ਗੌਂ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ ਬਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਗ, ਅਸੀਂ ਬਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਮਨਮੁਖ ਮਾਰਨੇ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਕਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁਣ ਫੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲਾਂਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਝੀ ਆਈ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਰੋਨਾ ਵੜ ਜੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਬੰਨਣਾ, ਜਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਆ, ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹਵਾ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਡਰ ਇੰਨੀ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਥਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਜਾਤੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਥਾਲ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਈਦਾ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈਦਾ। ਕੌਲੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਣੀ, ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਝੀ ਆਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਨੱਚਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹ। ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਖਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਚਾਰ ਸਰੀਰ ਆ ਘਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵੜਦਾ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਵਾਈ ਸਿੱਟ ਕੇ ਵਾੜਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਥਾਲ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਥਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਵਰਤਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀ, ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਤਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾਤੇ ਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝੂਠ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਹੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਅਤੇ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧੋਣੇ। ਮਨਮੁਖ ਹੁਣ ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੋਂਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਓ ਸੀ ਦੇਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ, ਸੋਈ ਜੀ ਕਰਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਕਹੀਏ ਧਨ। ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੌਕਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕਦਾ, ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਉਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਾਰਥ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਕਹੀਏ ਧਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਨ। ਧਨ ਧਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਏ। ਇਹੋ ਵਪਾਰ ਬਿਰਲਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਬਿਰਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਖਾ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੀ ਸਧਾਰਨ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸਧਾਰਨ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਲੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾਂ ਕਰੜੀ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਜਿੱਡੀ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉੱਡਾ ਛੋਟਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਉੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੇਪਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਕਹੀਏ ਧਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਕਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਧਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਹੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਹੋਂ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਗਤ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤਰਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਈ ਬੱਦਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਿਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੂਣਕਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਨਸਪਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੀਂਹ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ। ਮਹਾਨਤਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਵਾਲੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਝੇ ਕੌਣ ਜਾਣਤਾ ਥਾ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਨ ਲੱਗੀ। ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਨ ਜਾਣਨਾ ਸੀ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਬਸੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਕਹੀਏ ਧਨ, ਆਪਣ ਲਿਆ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰਮਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਛੜ ਕੇ ਰੋਣਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਜਗਿਆਸੂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਨਮ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਉਸ ਬਚਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਸ ਬਚਨ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤਰਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਿਆ ਹੈ। ਆਪਣ ਲਿਆ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰਵਾਨ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੰਗਰ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਜੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ
तेरी कमाई तो पूरी है पर तेरा गुरु अधूरा। अधूरा गुरु तैनू फिर पूरा कनैक्शन दे नहीं सकता, तैनू पूरी पावर दे नहीं सकता, तेरा गुरु अधूरा है। इधर मरिंडे वाले एक महापुरुष सन, उन्होंने महापुरुषों ने टाटा जाके गल कही सी, तेरा रब नाल तां प्यार पूरा पर तेरा गुरु अधूरा है। जिहड़ा पूर्ण गुरु है वो तो बिना परमेश्वर के नाल नाता नहीं जुड़ता, वो नाता जोड़न वास्ते महापुरुष की संगत जरूरी है। आपन लिया जे मिले बिछड़ क्यों रवान, साधु संग प्राप्त नानक रंग मनान। साधु की संगत नाल प्राप्ति होगी जे संसार दे विच कोई भी रंग मानना है, चाहे धार्मिक पक्ष है चाहे राजनीतिक पक्ष है। राजनीतिक पक्ष में भी धार्मिक पक्ष कट्ठे भी रहे ने। तो राजा जनक जी राजे हुए है, राजनीतिक पावर भी उन्होंने कोल सी ते धार्मिक पक्ष भी उन्होंने कोल सी। राजा पीपा जी राजे हुए है, उन्होंने कोल भी दोए पक्ष सन। भगवान कृष्ण राजे होए आ, उन्होंने कोल भी दोए पक्ष सन। रामचंद्र जी महाराज राजे होए आ, उन्होंने कोल भी दोए पक्ष सन। होर राजे अमरीक वर्गे जिन्हों के कोल दोए पक्ष सन वो राजे होए आ। बड़े बड़े राजे जिन्हों के कोल दो ही पक्ष सन। रंग सभे न जेते अपने लिया जे मिले बिछड़ क्यों, साधु संग प्राप्त नानक रंग मनान। साधु की संगत के नाल ही असली रंग, चाहे राजनीतिक पक्ष होवे चाहे धार्मिक पक्ष होवे, जिहड़ा मनुख नूं चंगा लगदा होवे, जिस पक्ष विच भी विचरना होवे, वो पक्ष साधु की संगत तो बिना प्राप्त नहीं हुंदा। हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसके भाग मथन। जेठ का महीना उन्होंने सतगुरु जी कहते चंगा लगता जिन्हों के मत्थे के भाग चंगे सन। हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसके भाग मथन। वो पुरखों के कोल पावर होंदी है, जिन्हों के मत्थे के चंगे भाग है, वो मनुख इस महीने की बख्शिश लेंदे आ। जिसके ना हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसके भाग मथन। सतगुरु जी जेठ महीने की बख्शिश अज भावें धार्मिक पक्ष के अंदर धार्मिक स्थानों में जिंदे लगे ने, दुनिया रोकी हुई है। संत बाबा जवाहर दास जी उन्हों का बड़ा बड़ा मेला सूसा पिंड में हुंदा सी, अज वो भी बंद है। बड़े बड़े दरबार सब वर्गे स्थान जिहड़े गुरु रामदास महाराज के पहलों तो लैके चलते आ रहे हैं, उन्होंने स्थानों पर भी घाट आई है संगत की। बहुत बड़ा पक्ष है कि गुरमुखो विचार करियो। धार्मिक पक्षों में जिंदे ला दिते और शराब के ठेके खोलण दे सरकारां ने जोर लाए हुए है। जिथों दुनिया बिगड़नी है वो पक्ष कहते खोल दिओ, जिथों दुनिया नूं सेध मिलनी है उन्होंने कहते जिंदे ला दिओ। एक कलयुग का प्रभाव है, जिथों दुनिया के लड़ाई झगड़े शुरू होने हैं, जिथों दुनिया की मत बुद्धि बिगड़नी है, जिथों दुनिया ने ज्ञान विसर जाना, चंगे मंदे की सोझी विसर जानी है, अपने पराए का पता नहीं लगना, वो चीज़ का बरतारा कहते बरता दिओ। जिथों अपने पराए की सोझी है, मैं की करना है, की करना सी की नहीं करना सी, मैनू की करना चाहिए की नहीं करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी है किहदी करनी किहदी नहीं करनी, जीव जंतुओं ते दया करनी है, ये पक्ष जिथों मिलना सी वो पक्ष बंद करने की कोशिश है। सो तुहाडा बड़ा धन्यवाद है जिहड़े गुरमुखो अपनी हिम्मत करके तुसी आए हो। जिहड़े गुरु नानक दे घर नूं जांदे उन्हां नूं कोई रोक टोक नहीं है, गुरु नानक नाल ही है, उन्हां दे नाल ही हुंदा है। जदों तुसी घरों तुरदे आ महापुरुषां ने कहना, जदों तू घरों तुरिया गुरु नूं पता लग गया। किसी ने कहना जी अरदास कर दिओ, कहंदे जो तू घरों लैके तुरिया सी उन्होंने इत्थे बैठे नूं पता लग गया, यह लैके आ रहा। संत महाराज जी की एक दिन साखी एक सुणाउंदा सी, दरबार साहिब कथा करता सी, गुरमुख प्यारा उन्हें पहला तो एक ही पक्ष पहला ही लिया। उन्होंने महापुरखों का नाम लैके कहा भी वो गुरबाणी की पंक्ति की कथा करते सी। कहन लगे संत महाराज जी रात को 10 बजे हुए सन, लंगर की समाप्ति हो गई सी ते सेवादार अपने अपने आसना ते चले गए। महाराज ने सेवादार नूं सद्दिया, भाई प्रशादा तैयार करो, 10-15 सिंह आ रहे हैं, उन्होंने वास्ते प्रशादा तैयार करना। कहते महाराज कौन आ रहे जी? कहते गुरबचन सिंह जी पिंडरां वाले ज्ञानी जी आ रहे हैं, तो नाल सिंह है। उदों तो कोई टैलीफोन भी नहीं सी है। कहते जिहड़े निरंकार नाल जुड़े हुए इन्होंने सारी सृष्टि की खबर है, कित्थे की है, कौन है, कित्थों तुरिया। कहते जदों तू घरों तुरिया उन्होंने पता लग गया तू घरों तुर पिया, तू उत्थे उन्होंने मिलना। तां ही महापुरुष जिहड़े निरंकार स्वरूप जिन्हां दे स्थान ते तुसीं बैठे हो, इत्थे 2 लाभ ने। ठीक है, सारे धार्मिक स्थान पिंडां नगरां में सत्कारयोग ने, गुरु ग्रंथ साहिब जी सत्कारयोग ने,
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੁੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਟੇਕ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਕਥਾ ਬਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਤਾਂ 12 ਮਹਾਂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ 12 ਮਹਾਂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਚਲੋ ਪੁੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੌਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਜੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਸਮੇਧ ਜੱਗ ਦਾ ਫਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਅਸਮੇਧ ਜੱਗ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਮੇਧ ਜੱਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਨਿੰਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਥਾਲ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਮਚੇ ਪਦਾਰਥ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਨਾ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੱਗ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋ ਨਿੰਦੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜੱਗ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਤੇ ਪਾਂਡਵ ਮੁੜ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਭੀਮ, ਅਰਜੁਨ, ਨਕੁਲ ਤੇ ਸਹਿਦੇਵ ਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵ ਸਾਰੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੈਰੀਂ ਪਾਵੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰੀਂ ਪਾਤਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੰਦ ਚੱਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਜੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਾਂਡਵ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਔਰ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਗੀਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ 'ਤੇ 100 ਸਮੇਤ ਜੱਗ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਉਹ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਦਾ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਲ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ 'ਤੇ 100 ਸਮੇਤ ਜੱਗ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬੜੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਡ ਦਰਬਾਰ ਰੋਪੜ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਆਇਆ, 2 ਧੁੱਪਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬਰਖਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, 4 ਧੁੱਪਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬਰਖਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਠੰਡ ਵਰਤੀ ਪਈ ਆ, ਬਰਖਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ 'ਤੇ ਪਾਠ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਹਦੀ ਚੜ੍ਹੀ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਗ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਉਨੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਹੀਨਾ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।